दर्शक बंधु आपण मानकु डीएस वर्ल्ड को स्वागत। जमिति कि आपण देखि पारथुबे अनुभव महांती डॉक्टर देवेंद्र प्रधान श्रद्धांजलि सभारे जोग देई तांको श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंती एवं एही समय रे मध्य आपण देखि पारथुबे तांकर जो फैंस माने तांको पाखरे मध्य पहुंचिचंती एवं तांको सहित सेल्फी नैछंती जहा कि आपण मानकु मैं एठी कहि रखिबा पई चाहिबी जहा कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान श्रद्धांजलि सभा कटक रे अनुष्ठित होइतिला। एथिरे अनुभव महांती जोग देइथिले। एठी मध्य मु आपण मानकु कहि रखिबा पई चाहिबी अनुभव महांतींकर जागृतिंक सहित विवाह परे आपण जदि देखिबे पब्लिक लाइफ को फेरिचंती अनुभव महांती। फैंस माने तबले अनुभव महांती को पाखरु पाइथिले आउ से सुजोग मध्य हाथ छड़ा करिनथिले सेल्फी मध्य तांको सहित नेइथिले एवं केही तांको सहित तांको ठारू ऑटोग्राफ मध्य नेइथिले एवं अनुभव महांती बहुत आपण देखि पारथुबे बहुत खुशी मिजाज रे मध्य अछंती। तांकर जो टेंशन थिला विवाह परे सब किछि टेंशन रो अवसान घटिछि तेणु आपण देखि पारथुबे एठी छोटिया पिला सहित मध्य सेल्फी नेले एवं तांकर जो फैंस माने तांको लगातार तांको सहित सेल्फी नौथुबार दृश्य आपनको मु देखैछि। वीडियोटी को लास्ट जाय निश्चय देखिबे। चैनल यदि नुआ थिबे प्लीज चैनल टी को सब्सक्राइब करि देबे एवं वीडियोटी यदि आपण मानकु भल लागे लाइक टे करबा सहित सांग साथी मानकु निश्चित भाव में शेयर कर देबे। जेमति कि आपण देखि पारथुबे सुपरस्टार अनुभव महांती वर्तमान जो सारला भवन रही ता भीतर को प्रवेश करछंती। एठी अनुष्ठित होउची डॉक्टर देवेंद्र प्रधान श्रद्धांजलि सभा जहाँकि सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा। एथिरे आपण माने कहि पारंती कांग्रेस बीजेपी बीजेडी सीपीआई जेते सब दलर वरिष्ठ नेता माने अछंती आपण देखि पारथुबे। एठी आगधाटरे मध्य बसिचंती मंत्री को मध्य आपण देखि पारथुबे। कटक सदर एमएलए को मध्य आपण देखि पारथुबे जो माने कि कटक रो जो वरिष्ठ नागरिक माने रहिचंती सेमान को मध्य आमंत्रण करा जायतिला जो माने डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को सहित किछि समय बितेइचंती एवं तांकर किछि कार्य करिसंती तांको सहित सेमान को मध्य आमंत्रित करा जायतिला। ए श्रद्धांजलि सभा को आपण देखि पारथिबो अनुभव महांती तांकर स्थान नै सारिचंती एवं से मध्य तांकर वक्तव्य रखिबे जे डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को विषय मध्य से कहिबे एवं श्रद्धांजलि मध्य अर्पण करिवे ता भी मध्य आपण मान को आगु को देखैबे। जेमिति कि आपण माने देखि पारथुबे एही श्रद्धांजलि सभा रे बहु मान्यगण्य व्यक्ति जोग दैछंती जेमिति कि डॉक्टर पूर्णचंद्र महापात्र को आपण देखि पारथुबे कटक बारबाटी से निर्वाचन लड़ीथिले एवं एक्टर श्रीतम सार को मध्य आपण देखि पारथुबे एवं कटक रो बहुत वरिष्ठ नागरिक माने मध्य अछंती जो माने कि डॉक्टर देवेंद्र प्रधान को सहित कार्य करिसेंती एवं तांकर किछि एक्सपीरियंस रहिछि तांको सहित से मध्य तांकर वक्तव्य रे रखिबे। वर्तमान साना भाई सौमित्र भाई के विषय तांकर वक्तव्य स्वल्प समय मध्य रखिबे। जय श्री जगन्नाथ। आज स्वर्गत डॉक्टर देवेंद्र प्रधान स्मृतिचारण श्रद्धांजलि सभा ए सभा सभापतित्व करुथिबा कटक जिला भारतीय जनता पार्टी सभापति मोर बड़ भाई सुकांत विश्वास भाई महोदय उपस्थित भाई भौणी मो पाई बहुत बड़ा सौभाग्य जे एते बड़ जननायक एते बड़ अनुमति पाई धन्यवाद होची सुकांत भाई को। जातस्य हि ध्रुवमृत्यु श्रीमद् भगवत गीता रे जदि एई श्लोकटी कबे व्याख्या करिबा ताहाले सम्माननीय श्रीमान अनुभव महांती महोदय को अनुरोध करछि से तांकर वक्तव्य रखिबे। सबु नेता एवं कार्यकर्ता को मोर हृदय प्रणाम जनाऊँगी एवं गोटे विराट बड़ परिवर्तन मु निजे सम्मुखीन कहूँ चाहिए निश्चित भाव में कि आज अखर कथा सत कि आम एडे बड़ जननायक को हर डॉक्टर देवेंद्र प्रधान साहब विषय बेसी किसी तो कही पारे कि किसी दिन हम 17 मार्च आज पर्यंत जो ज्ञानी गुणी
ପୁରୁଣା ପୁରୁଖା ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ କି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜନନାୟକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଜିକା ଯୁବ ସମାଜ, ଆଜିକା ପିଢ଼ି ବା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେତେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଥିଲା, କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କି ଦୁଃଖର କଥା ସତ, ମୁଁ କହୁନି କୌଣସି ଦଳରେ ଭଲ ନେତା ନାହାନ୍ତି ବା କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ଜଣେଇକି ବି କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମଣିଷର ଜୀବନରେ ସଂସ୍କାରରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି କହିବି। ଏଥିରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହିଁବି, ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉଟାକି ମତେ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ନ କହିଲେ ବି ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତା ହେଉଛି ଏଇଆ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାର୍ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ। ମୁଁ ଗତ 10-11 ବର୍ଷ ହବ ବା 12 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହବ ରାଜନୀତିରେ ରହିଲିଣି ଏଠି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ଦଳ ଅନ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଦଳୀୟ ନେତା ହିସାବରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତା ହିସାବରେ ଅନେକ ଥର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେଇଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସମ୍ମାନ, ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ବା ତାଙ୍କଠୁ ଯାହା ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ଏଇଆ କି ରାଜ୍ୟସଭା ସମୟରେ 5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଟିଲି, ତାପରେ ଲୋକସଭା ଯେତେବେଳେ ଜିତିଲି, ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନେଇକି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଥିଲା, ଅପପ୍ରଚାର ହଉଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଏ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେନି। ପିତା ମତେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ, ମୋ ମାତା ପିତା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସାହସ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନେତା ଯିଏ ସେ ସମୟର ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କହିଲେ ହବ, ସେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ବି ଲୋକସଭା ଭିତରେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମତେ ଠାରିଲେ, ଡାକିଲେ, ବାହାରକୁ ଆସିକି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେ। ମତେ କହିଥିଲେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ମତେ କହିଥିଲେ ଅନୁଭବ ବାବୁ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି କାହା କଥାରେ ଶୁଣିକି କାହା କଥାକୁ ଦେଖିକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଜାଣିବେ କି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବୋଲି ଆଜି ଆପଣ ଲୋକସଭା ଆସିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯୁବ ସମାଜ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁକି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବା ପାଇଁକି ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। ଯୋଉ ନେତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲି, ସେ ନେତା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ସହିତ ମତେ ସାହସ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଦିନ ଜାଣିଲି କି ଇଏ କୋଭଳି ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବା ସଂଘର ଯୋଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଦଳ ପ୍ରତି, ମାଟିମା ପ୍ରତି ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତୁଳନୀୟ। ତାର ଯେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବି କମ୍ ହବ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବି ସଂଘର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରୁ ମାଟିମା ପାଇଁ ସେବା ବି କରିପାରୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବାରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ଆଗକୁ ନେଉ। ଯେମିତି ଭାଇ ବି କହିଲେ କି ଯେତେ କହିଲେ କମ୍ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅମର ଆତ୍ମାର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ କରିବି, ଆଉ ବେଶୀ ନ କହିପାରିବି। କାରଣ ଜଣେ ଲୋକ ବିଷୟରେ ଯେତିକି ଶୁଣୁଛୁ ଜାଣୁଛୁ, ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ହଉଛି, ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, ଆହୁରି କିଛି ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବସିକି ଶୁଣୁଥିଲି, କେତେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେ ସେଇ ସାଇକେଲର କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡୁଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଜଣେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନେତା, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ସମୟର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ 100ଟି ବୁଥ୍ ବୁଲିବାର ଯୋଉ ସାହସ, ଯୋଉ ଦମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଜଣେ ନେତା ମଜବୁତ ନେତା ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ 10ଟି ନେତାକୁ ଛିଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି ବା ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କେବେ ବି କେହି ଯିବା କଥା ନୁହଁ କି ନେତା ଖାଲି ଜଣେ ହିଁ ରହିବ, ଆଉ କେହି ନେତା ବନେଇବୁ ନାହିଁ। ଏ ଚିନ୍ତା ନା ତ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦଳରେ ଅଛି, ନା ହିଁ ସଂଘର ଚିନ୍ତା ଏଇଆ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣରେ କାହାକୁ ଆମେ ବାଦ ପକେଇଦେବା। ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଛିଡ଼ା ହେବା, ଏକାଠି ଲଢ଼ିବା ନିଜ ମାଟିର ସ୍ୱାଭିମାନ, ନିଜ ମାଟିର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।